الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، معزز حاضرین کرام، میں کوئی خطیب، واعظ اور ادیب نہیں ہوں. میں اسی جامعہ کا طالب علم ہوں. نورانی قاعدہ میں اسی ادارے میں پڑھا ہے میں نے. حقیقتاً میں یہاں اپنے اساتذہ کرام کو سبق سنانے آیا ہوں. بعض کہہ دیتے ہیں کہ ہم سبق سنا رہے ہیں، وہ تسنع کے طور پر یا کسر نفسی کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن میں حقیقتاً یہاں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو بغیر تمہید کے میں یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں ایک آخر میں سبق نکالنا چاہوں گا. واقعات اور تفصیل میں آپ جو ہے پہلے سن چکے ہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا اور آزمانے کے بعد ہم نے ان کو پرکھا. وہ اس نتیجے پر پہنچے جہاں ہم کو پہنچانا چاہتے تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو آخر میں ہم نے ان کو امامت عطا کی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جس میں فرمایا گیا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کروائے. تو دونوں جگہ پر امامت کا ذکر آیا. تو میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، اور جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں نے اس کو خلیل نہیں بنایا. تو جناب رسول اللہ کا ایک خلیل ہے، ایک اللہ کا خلیل ہے. اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو مال کے اندر آزمایا. اللہ نے استاد محترم حضرت قاری سید ثاقب صاحب دامت برکاتہم گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. حضرت مولانا محمد اکبر صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے. یہ حضرات علماء کرام اسٹیج والے کہہ رہے ہیں، اس لیے مہربانی فرمائیں یہاں تشریف لے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وطن کی قربانی مانگی تو ابراہیم خلیل اللہ نے وطن قربان کیا. جان کی قربانی مانگی، ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا. اولاد کی قربانی مانگی، اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی. مال کی قربانی مانگی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ابراہیم خلیل اللہ کو ایک دعا سناتا ہے، ایک تحمید سناتا ہے، اللہ کی حمد سناتا ہے. ابراہیم باری باری اپنا مال، اپنے اونٹ، اپنے گائیں، یہ اس بندے کو اس انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے پر خرچ کرتے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان انعامات، ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہوئے، اللہ نے امامت عطا کی. ابو بکر صدیق رسول اللہ کے خلیل بن سکتے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے خلیل بنایا نہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر اب اس وطن کو چھوڑ کر جانا ہے. ابو بکر نے مکے کو چھوڑ دیا. ابو بکر اب مدینے میں چلے جانا ہے. اسلام کو مال کی
ज़रूरत है, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी 7 दुकानें छोड़कर, अपना माल छोड़कर रसूलुल्लाह का सहारा दिया, रसूलुल्लाह का साथ दिया। जब जान की कुर्बानी की बारी आई, गारे सौर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद इम्तिहानात दिए, माल कुर्बान किया, औलाद कुर्बान की, बदन कुर्बान किया, अल्लाह के खलील थे तो अल्लाह ने कहा कि तुझे इमाम बना दिया गया। जब इब्राहीम हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारी आई, वो रसूलुल्लाह के खलील बन सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने बनाया नहीं, तो जनाब रसूलुल्लाह पर अपनी जान कुर्बान की, औलाद कुर्बान की, बदन कुर्बान किया, सब चीज़ की जब कुर्बानी दी, रसूलुल्लाह बिस्तर मर्ग पर आए तो आपने फरमाया कि मुरू वरा अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाए, यानी इमामत के मुसल्ले पर आए। नारे तकबीर, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, शान कुरान, नारे तकबीर। अब आखिर में एक नतीजा कि 4 चीजें या 3 चीजें उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दी, तो अल्लाह ने इमामत दी या रसूलुल्लाह ने इमामत दी। आज के दौर में इस 4 दीवारी में जहाँ बैठे हैं, इसको मदरसा कहते हैं। इस मदरसे में आने वाले एक तालिब इल्म होता है, एक उस्ताद होता है, ये भी अपना वतन घर छोड़ कर आते हैं, ये माल की कुर्बानी करते, अपने खर्चे पर दिन रात यहाँ बसर करते हैं, अपने जान माल वतन सब कुछ कुर्बान करके, सबको खैर बात कह के, शादी बरादरी हर चीज से हट कर यहाँ जब रहते हैं तो दुनिया इनको ताने देती है, दुनिया इनको दकियानूस कहती है, दुनिया इनको क्लोज मैंडेट कहती है। उसके बावजूद भी जब अगला महीना रमजान का आएगा तो कहेंगे कारी साहब मुसल्ले पे आ जाओ, कारी साहब मुसल्ले पे आ जाओ। जनाजे की बारी आएगी कि मौलवी साहब को आगे खड़ा कर दो, एतराज होता है ये तो उसी है, ये तो वही बंदा है जिसको आप मानते भी नहीं थे, आप तो इसको गलत कहते थे, ये तो अच्छा भी नहीं है। कहते हैं जो कुछ भी हो कुरान सोना पढ़ते हैं जी, नमाज अच्छी पढ़ाता है, दाढ़ी पूरी है, दिल सर तक कपड़ा इसका हमेशा रहता है, बाजार में आवारा नहीं फिरता। तो 4 चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलील ने कुर्बान की तो इमामत मिली, अल्लाह के खलील ने कुर्बान की तो इमामत मिली। जहाँ 4 चीजें कुर्बान करके तालिब इल्म आता है तो इसको भी यहाँ पर इमामत मिलती है। मैं आखिर में 3 बातें अशार की सूरत में एक अपने आप से और स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम से करना चाहता हूँ, एक आवाम से और सोशल मीडिया के जरिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ तक करना चाहता हूँ, और एक इस मदरसे के बारे में अशार की सूरत में कहना चाहता हूँ। अपने आप से ये कहता हूँ, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पर सोच, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। कि हम उलमा को चाहिए अपनी निगाहों को वसअत दें, अपने जहन को वसी रखें, अपनी ज़ुबान के अंदर मिठास पैदा करें और अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करें। और इस मजमे में मौजूद तमाम हज़रात और सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों को इस मदरसे के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो माहिर है सहाफ़त का, वो बातें खूब लिखता है, वो माहिर है सहाफ़त का, वो बातें खूब लिखता है, वो एक सादा सी गजड़ी को रश्क उरूद लिखता है। उसे कहना जहाँ फसलें अमन की काश्त होती हैं, जो मदरसे की मट्टी को बमो बारूद लिखता है। इस मदरसे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, इस वादी गुल के दामन पे आए न खज़ा की धूल कभी, इस वादी गुल के दामन पे आए न खज़ा की धूल कभी, शादाब रहे ये खुल्द बनी कुमलाए न इसके फूल कभी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एहसास का हूँ, एहसास सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ, आँखों में हया दिल में गैरत तौफीक शुजाअत रखता हूँ, इस्लाम की दिल में उल्फत है ईमान की हलावत रखता हूँ, अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। इजाज़त